بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ذیشان بلاگ یوٹیوب چینل کی طرف سے خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور صحت کاملہ عطا فرمائے، آمین۔ تو آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ عز و جل کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہماری غریبوں کی دعا سن لی۔ تو یہ خوشخبری ایسی ہے کہ جو مزدور طبقہ ہے، لیبر، ان کے لیے اچھی خبر ہے کہ میرج ہال اور دوسری فیکٹریز وغیرہ وہ سبھی 1 مارچ سے سٹارٹ ہو رہے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جناب وزیر تعلیم شفقت محمود صاحب انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ 1 مارچ 2021 سے اسکول مکمل طور پر کھل جائیں گے، جیسے 2019 میں تھا۔ مثلا مکمل کلاس اسکول میں آئے گی 1 مارچ 2021 سوموار سے پیر کے دن سے الحمدللہ مکمل کلاسز پریپ سے لے کر 10th تک، یا آپ اس کو ایسے بھی کہہ لیں کہ پریپ سے لے کر ماسٹر ڈگری تک، مثلا پرائمری مڈل ہائر سیکنڈری کالج یونیورسٹیز سبھی 1 مارچ 2021 سے مکمل طور پر کھل جائیں گے۔ تو یہ سن کر بہت خوشی ہوئی۔ تو ہم غریبوں کی دعا اللہ پاک نے منظور کی۔ جو مزدور طبقہ ہے اس کے لیے بھی اچھا ہے، اس کی ڈیلی جو وہ ورک کرتا ہے تو اسی سے وہ گزارا کرتا ہے، وہ اس کا روزگار بھی چل جائے گا۔ تو ان کے بچوں کی یہ پڑھائی کا بھی اب حرج نہیں ہوگا کہ آپ نے ہفتے میں 1 دن آنا ہے تو 2 دن نہیں آنا۔ یہ بھی ایک پرابلم تھی، الحمدللہ اس سے نجات ہو گئی، یہ پرابلم اب چلی گئی۔ تو آپ اپنے بچوں کو، میں والدین سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ نے اپنے بچوں کو 1 مارچ 2021 سے مکمل طور پر سبھی اسٹوڈنٹ کو اسکول 8:30 پہ بھیجنا ہے۔ 8:30 پہ اسکول اوپن ہوں گے، تو اسی وقت اسی ٹائم کے مطابق آپ نے اپنے بچے کو اسکول بھیجنا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے خوشخبری بھی ہے کہ آگے بچہ جو 1 دن جاتا تھا، 4 دن اس کی باری نہیں آتی تھی، تو وہ ہفتے میں 2 دن یا 1 دن جاتا تھا۔ تو یہ پرابلم اب الحمدللہ دور ہو گئی ہے۔ 1 مارچ 2021 سے سبھی کلاسز کے اسٹوڈنٹ آئیں گے، فل کلاس آئے گی۔ تو آپ والدین سے ریکویسٹ بار بار کر رہا ہوں کہ اپنے بچوں کو لازمی اپنے اسکول پہلی فرصت میں بھیجنا ہے مکمل طور پر۔ اگر بچہ بہانہ کرے کہ میری آج باری نہیں ہے، تو یہ آپ نوٹ کر لیں کہ وہ گورنمنٹ آف پاکستان نے یہ اقدام اٹھا لیے ہیں کہ 1 مارچ سے مکمل طور پر اسکول اوپن ہو جائیں گے، سبھی بچے ڈیلی آیا کریں گے۔ تو جو کلاسز بورڈ والی ہیں ان کے لیے بھی اچھا ہے، ڈیلی آئیں گے تو 2-3 ماہ میں الحمدللہ، کیونکہ سلیبس بھی شارٹ ہے، تو وہ انشاءاللہ وہ بھی کلیئر ہو جائے گا۔ کیونکہ ہمارے ہاں ادھر جناب پرنسپل صاحب ملک احمد خان صاحب بہت ہی توجہ دے رہے ہیں، کلاسز میں جاتے ہیں، ٹیچر کو بھی گائیڈ کرتے ہیں کہ جو سلیبس ہے اس کے مطابق ہی بچے کو بورڈ کا جو سلیبس آیا اس کے مطابق اس کی تیاری کرایا جائے، ٹیسٹ بھی لیا جائے، ہوم ورک بھی اس کو اسی طریقے سے دیا جائے، تاکہ وہ جو اس کے پاس مارک تک وہ چلا جائے، بچہ پاس مارک لے جائے۔ تو الحمدللہ ہمارے پاس اسٹوڈنٹ بہت ہی زیادہ ہیں، ایسے اسٹوڈنٹ
जो 1000 कुल नंबर जो मैट्रिक के होते हैं वो 1100 है। तो हमारे यहाँ तकरीबन हर साल कम अज़ कम 5, 6, 7 स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो 1000 से ज़ायद नंबर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। पहले भी मैं आपसे अर्ज़ कर चुका हूँ कि हमारे ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो यहाँ से मैट्रिक जिन्होंने की है वो अब मुकम्मल तौर पर MBBS डॉक्टर बन चुके हैं, इंजीनियर बन चुके हैं लातादाद अल्हम्दुलिल्लाह। तो कुछ प्रोसीजर चल रहा है, कुछ बच्चे FSC कर रहे हैं, BSc कर रहे हैं, जो वो मेडिकल में चले गए हैं, कुछ नॉन मेडिकल में हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे डिस्ट्रिक्ट में इस अदारे का बहुत अच्छा नाम है। तो उसकी वजह यही है कि हमारे यहाँ बच्चे को बड़ी मोहब्बत से, प्यार से पढ़ाया जाता है। सज़ा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ही सज़ा का तसव्वुर भी नहीं है। तो वो जो गवर्नमेंट सिलेबस देती है उसके मुताबिक ही तैयारी करवाई जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बच्चा पिक भी कर लेता है। तो असल मकसद मैं जो आपसे रिक्वेस्ट करना चाह रहा था वो ये है कि अगर आपका बच्चा डेली स्कूल आएगा तो वो कभी फेल नहीं होगा। ये आप नोट कर लें, क्योंकि हमारा सिलेबस इस तरह तकसीम कर देते हैं टीचर, डेली वो जो याद करेगा वो इंशाअल्लाह फेल नहीं होगा। तो आपने अब यही कोशिश करनी है। अगर अब हमको ये मौका मिल गया है कि अब डेली सभी स्टूडेंट ने आना है, तो आप वालिदैन से रिक्वेस्ट यही कर रहा हूँ कि बच्चे को आप डेली भेजेंगे तो वो इंशाअल्लाह फेल नहीं होगा, गारंटेड बात है। तो जनाब प्रिंसिपल साहब भी बहुत कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे को सिलेबस ऐसा पढ़ाया जाए जो उसको उसके इम्तिहान में काम आए। तो इसी के मुताबिक हमारी रूटीन होती है, डेली वर्क इसी तरह किया जाता है ताकि बच्चा फेल ना हो। तो आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहा था, बच्चे को लाजमी आपने स्कूल भेजना है। SOPs का थोड़ा बहुत ख्याल रखना है आपने। अब वो ऐसे ना समझ लें कि अगर स्कूल खुल गए हैं मुकम्मल तौर पर तो ये बीमारी जो थी ये ख़त्म हो गई है। ये लानती अभी तक हमारे साथ चल रही है। तो जो SOPs बताए गए हैं, ख़ास तौर पर मास्क, तो मास्क के बगैर बच्चे को नहीं भेजना, थोड़ी सी एहतियाती तदाबीर करनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ये सभी कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो ये रूटीन जो है ये चल पड़ी है तो ये चलती रहेगी, किसी किस्म की टेंशन नहीं होगी। तो हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह टीचर बहुत अच्छे हैं। प्रेप से लेकर 10th तक जो पढ़ाते हैं, इसमें हमने ये हमारे यहाँ नहीं है कि अगर आप SST हैं तो आपने सेकेंडरी को पढ़ाना है, बस 9th 10th को। अगर आप EST हैं तो आपने मिडिल क्लासेस को पढ़ाना है। अगर आप PST या ESE हैं तो आपने प्राइमरी पोर्शन में ही रहना है। नहीं, जनाब प्रिंसिपल साहब ने ऐसे तरीका बनाया है कि EST अगर उसमें कुछ चीज़ है तो उसको सेकेंडरी में भी पीरियड दिए गए हैं। ESE या PST में बच्चा उसको पिक करता है पढ़ाने को तो उसको 9th और 10th में पीरियड दिए गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसी तरह है, इसी वजह से हमारा रिज़ल्ट आता है। तो यहाँ एक फैमिली तरह की सिस्टम है। हमारे पूरे स्टाफ में कोई धड़ाबंदी उसको कहते हैं या कोई और प्रॉब्लम ज़रा भी नहीं है। सुबह आते हैं तो सभी मिलते हैं, फिर क्लासेस में रूटीन वाइज जो सारा दिन चलते हैं। हफ्ते में एक दिन हम कोई छोटी मोटी पार्टी वगैरह भी करते हैं और सभी उसमें शामिल होते हैं। तो सारा दिन माहौल जो है ये दोस्ताना है, फैमिली तरह का है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे यहाँ इधर अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। जनाब प्रिंसिपल साहब भी आपको इतना बड़ा नहीं समझते कि मैं बहुत बड़ा हूँ तो मैं वो स्टाफ को साथ लेकर चलते हैं, उनमें ये बहुत बड़ी खूबी है। वो उसमें ही ढल जाते हैं कि मैं हेडमास्टर नहीं हूँ, मैं आप स्टाफ का मेंबर ही हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह यही बातें जो हैं हमारे स्टाफ में ये एक यकजहती के तौर पर काम आ रही हैं। तो टेंशन नहीं है किसी किस्म की। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अदारा इसी तरह कामयाबी समेटता रहेगा इंशाअल्लाह। तो आज मेरी यही वीडियो थी।
آج میرا یہی ولاگ تھا کہ الحمدللہ 1 مارچ 2021 سے مکمل طور پر سکول اوپن ہو گئے ہیں۔ تو آخر میں آپ سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ ذیشان ولاگ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، واچ ٹائم دیں، تو اپنے دوستوں سے بھی کہیں کہ وہ بھی ذیشان ولاگ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، واچ ٹائم دیں۔ تو آپ کا بہت بہت شکریہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تعاون فرمائیں گے۔